રાજ્ય સરકારે એક ભરતીની જાહેરાત કરી। આ ભરતી છે જ્ઞાન સહાયકની ભરતી બાદ ટેટ અને ટાટ પાસ ઉમેદવારોમાં ખૂબ જ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। આ રોષ કેમ છે એ પણ આપણે જાણીશું, પરંતુ એના પહેલાં એ જાણી લઈએ કે આ જ્ઞાન સહાયક ભરતી છે શું। જ્ઞાન સહાયક ભરતીની અંદર 11 મહિનાના કરાર આધારિત ઉમેદવારોને લેવામાં આવે છે। સરકારનો તર્ક છે કે તે આનાથી જે જગ્યા ખાલી છે, જે શાળાઓમાં શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે તેની ભરતી કરશે। કુલ 25,000થી વધુ જ્ઞાન સહાયકોની ભરતી કરવાની વાત સરકાર કરી રહી છે, પરંતુ આ ભરતીને લઈને જે આવનારા ભવિષ્યમાં જે શિક્ષક બનવાના છે તે લોકો એનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, કારણ કે તે આની ગેરંટીને લઈને જ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે જે વ્યક્તિ અથવા તો જે શિક્ષક દેશનું જે ભવિષ્ય બનાવે છે તેને જ તો તેના ભવિષ્યની ખબર નહીં હોય તો શું થશે। આપણે વાત કરીશું એ ઉમેદવારો સાથે જેમને આ જે સહાયકની ભરતી છે, જ્ઞાન સહાયકની ભરતી, તેનો તે વિરોધ કરી રહ્યા છે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નવજીવન ડિજિટલ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। મારી સાથે અત્યારે હાલ જે ઉમેદવારો છે તે ટેટ ટાટ પાસ ઉમેદવારો છે। તે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કારણ કે જે જ્ઞાન સહાયક ભરતી છે તેને લઈને એમનો વિરોધ છે। શું વિરોધ છે તે જાણીશું આપણે સીધા તેમની પાસેથી। આપ જે કહો છો કે જ્ઞાન સહાયકની જે ભરતી છે તેને લઈને આપનો વિરોધ છે, પહેલે એવું હતું સરકાર એવું કહી રહી છે કે તે ભરતી કરવાને લઈને કહી રહી છે કે જે જગ્યા ખાલી છે એ જગ્યા ભરતી કરવાની છે, તો એના વિશે આપનું શું કહેવું છે? पहली बार सबसे पहले तो मैं अपने नवजीवन डिजिटल न्यूज़ का आभार मानना चाहता हूँ कि इनके द्वारा हमारी जो बात है वह बात सरकार तक पहुँचेगी और हमने बहुत ही धैर्य रखा है। शिक्षकों के लिए एक छोटी सी पंक्ति है कि संघर्ष पथ के इच्छुक को नम्र होना चाहिए, तान कर सीना कभी पर्वत चढ़े जाते नहीं। तो हम शिक्षक हमने बहुत ही धैर्य रखा है। हमें अगर पर्वत चढ़ना है तो हम इस प्रकार के शिक्षक हैं कि हमें पर्वत चढ़ने के लिए भी सीना तान कर नहीं चढ़ना है। हमें शिक्षक का काम होता है, जो प्राथमिक जो मूल होता है वह होता है बच्चों के अंदर नैतिक धर्मों का, नैतिक बातों का सिंचन करना, और ये सिंचन करने का काम सबसे बड़ा काम होता है प्राथमिक शिक्षकों का, और हम उस प्राथमिक शिक्षक से बिलोंग करते हैं। अगर हमें हमारा ही भविष्य खतरे में दिख रहा है तो हम उन बच्चों का फ्यूचर क्या बनाएंगे। 4 दिन पहले संदेश लाइव में पानसरी साहब ने ऐसा कहा था कि बंधारण में जो जोगवाई की गई है उसके आधार पर हम भर्ती करते हैं। तो सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि किस बंधारण की कलम में, किस आरटी की कलम में ऐसा लिखा हुआ है कि आप 6 वर्षों बाद एग्ज़ाम लीजिए और 6 वर्षों के बाद एग्ज़ाम लीजिए, उसके बाद 5 वर्ष बाद भर्ती कीजिए। ऐसा आप मुझे बता दीजिए कि बंधारण के किस कलम में लिखा हुआ है। अगर बंधारण के हिसाब से ये लोग भर्ती करते हैं तो। दूसरी बात, लगभग 10 वर्षों से ये जो प्रवासी की प्रथा चली आ रही है, उसके अलावा 1998 से बाल गुरु की प्रथा शुरू हुई। बाल गुरु के बाद विद्या सहायक भी आया, विद्या सहायक के बाद वापस से ये लोग ज्ञान सहायक ला रहे हैं। मतलब आप लोगों ने ऐसा क्यों ठान के रखा है कि कोई भी प्रयोग करना है अगर तो हम शिक्षकों पे ही करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल कोई भी प्रयोग करना है तो ये सत्ता केवल शिक्षकों पे ही करती है। क्यों नहीं इन्हें दूसरे फील्ड दिखती है? क्यों नहीं इन्हें सत्ता में ही ऐसा कोई दिखता है कि हम सत्ता से ये शुरुआत करें कि हम सत्ता में हैं तो अगर हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल प्रयोग करना है तो जैसे कि एमएलए हुए या कोई अधिकारी हुआ, आईएएस ऑफिसर हुए, क्यों नहीं हम 11-11 महीनों के लिए उन पर प्रयोग करते हैं? क्यों आपको हम शिक्षक ही नज़र आ रहे हैं कि अगर छोटा मोटा प्रयोग करना है तो हम शिक्षकों पे ही करें। और खास करके कॉन्ट्रैक्चुअल का एक छोटा सा जो बीज होता है उसे हम बोते हैं, बोने के बाद अगर हम उसका मूल ही काट देंगे तो क्या वह पेड़, वह पौधा बड़ा हो पाएगा? आप यह चाह रहे हैं कि जो भारत का, जो गुजरात का या जो भारत का भी जो नैतिक धर्म है, जो हमारी बात है और जो हमें बच्चों को सिखाना है, हम उसी को काट देंगे। तो क्या आप गुजरात में उन बच्चों का क्या मतलब भविष्य क्या रह जाएगा? तो सरकार से यह हमारी मांग है कि सर आप जो भी कर रहे हैं या जो भी प्रयोग हमारे साथ करना चाहते हैं ज्ञान सहायक का, वो ना करके आप कायमी शिक्षक की भर्ती करें, ताकि हम अपना और हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़ेंगे हम उनके भविष्य के बारे में अच्छे से सोच सकें और विचार सकें। आप इन ज्ञान सहायक को अगर भरना है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हम लोग जो गुणवत्ता की आप बात करते हो तो गुणवत्ता जो आपको चाहिए, जो स्किल चाहिए, जो कौशल चाहिए, वो हम पीटीसी में भी कंप्लीट करके आते हैं, बीएड में वो कंप्लीट कर ही आते हैं सर। उसके बाद हम इस पड़ाव पे पहुंचते हैं। उसके बाद आपने कौशल लक्ष्य एग्ज़ाम रखी है, टेट 1, टेट 2, टाट,
एस टाट एच एस। तो ये जो एग्ज़ाम आप लेते हैं उस एग्ज़ाम में हमारी कौशल्य के आपको ज्ञात नहीं होता कि यह कौशल्य युक्त गुणवत्ता युक्त शिक्षक हमें मिल रहे हैं। उसके बाद भी आप इस प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं और शिक्षकों पर ही करना चाहते हैं, तो अगर आप यह प्रथा निकालते हैं तो आपको क्या लगता है कि ज्ञान सहायक प्रथा निकालने से क्या अगली बार से कोई हमारे जैसा विद्यार्थी क्या पीटीसी करेगा, क्या बीएड करेगा? आपको यह अगर ऐसा करना है और आप ऐसा सोच रहे हैं हम सही कर रहे हैं, तो सरकार से ऐसी अपील है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप हम जैसे विद्यार्थियों के साथ गलत ही कर रहे हैं। आप गुजरात में जो आने वाले विद्यार्थी जो पढ़ेंगे, प्राथमिक शिक्षा लेंगे, उनके साथ भी गलत कर रहे हैं। आप भारत के हर बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। तो सरकार से अपील है कि ज्ञान सहायक में अगर आपको लेना ही है तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप कायमी शिक्षक की भर्ती कर लीजिए। कायमी शिक्षकों के बाद आपको ऐसा लगता है कि विद्यार्थी ज़्यादा हो रहे हैं, कर्मचारियों की कमी पड़ रही है, शिक्षकों की कमी पड़ रही है, तो आप ज्ञान सहायक में कॉन्ट्रैक्चुअल प्रथा लागू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सरकार से ऐसी अपील है कि आप लोग कायमी शिक्षक की भर्ती करिए। તો જેમ તમે કહી રહ્યા છો, વિરોધ કરી રહ્યા છો, પરંતુ જે વિરોધ છે એ ટેટ ટાટ પાસ ઉમેદવારો દરેકનો છે, તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ કેમ વિરોધ નથી કરી રહ્યા? મારો તમને સવાલ છે કે આખરે જે વિદ્યાર્થીઓ છે તો તેમણે બહુ મોટી માત્રામાં છે ઉમેદવારો, તો એ ઉમેદવારો બહાર કેમ નથી આવી રહ્યા, અથવા તો વિરોધ છે તો એ દેખાઈ કેમ નથી રહ્યો? સર, આજે અમે લોકો અમારી રજૂઆત છે પહોંચાડવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે અમારી રજૂઆતને પહોંચતા પહેલાં જ અટકાવી દેવામાં આવે છે. તમને લાસ્ટ છેલ્લી વાત કરીએ તો 21/8 અમે લોકો ગાંધીનગર મળેલા રજૂઆત કરવા માટે, તો અમારી રજૂઆત જ્યાં સુધી પહોંચે એ પહેલાં જ અમારી અટકાયત અમને ડિટેન કરી દેવામાં આવે છે અને અમને બધા લોકોને હજુ કંઈ માફી ચાહું છું, તમે કેટલી જગ્યાએ રજૂઆત કરી? અને અમે શિક્ષણ મંત્રી સાથે વાત કરેલી છે, પ્રફુલ્લ સર સાથે વાત કરેલી, ડિંડોર સાહેબ સાથે વાત કરેલી છે. અમારી રજૂઆત એક જ છે કે કાયમી ભરતી કરે. તો આ રજૂઆત અમે જ્યારે કરવા માટે નીકળેલા 21 તારીખે, તો અમે લોકો હજુ એકઠા થઈ એ પહેલાં જ અમારા ટોળાને વિખેરી નાખવામાં આવશે. અમે એવું તો કંઈ કૃત્ય કરી નથી રહ્યા કે જેથી કરીને અમને ડિટેન કરવામાં આવે. તો સાંજ સુધી અમને ડિટેન કરી અને પૂરી રાખવામાં આવે છે અને અમારી વાતને દબાવી દેવામાં આવે છે. હું જે મહિલા ઉમેદવાર છે ટેટ ટાટની, એમના જોડે પણ હું વાત કરવા માંગીશ કે જ્યારે તે મહેનત કરીને મહિલા ઉમેદવારો સાથે પણ આપણે વાત કરીશું અને એ જાણવાની કોશિશ કરીશું કે જ્યારે તે મહેનત કરીને આટલા આગળ આવે છે અને જ્યારે આ રીતે તેમનો જે જ્ઞાન સહાયકનો જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તેની શું અસર થઈ રહી છે તે પણ આપણે જાણીશું. सर, पहली बात है हमने 6 साल तक परीक्षा की राह देखी है. नॉर्मली सभी के घर में होता है कि प्रेशर होता है कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, लेकिन फिर भी हमारे घर से इतना प्रेशर नहीं दिया गया है. रोका गया था हमें कि ठीक है आपको एग्ज़ाम देनी है, आप पास कर लीजिए, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, फिर आपको आगे जो डिसीजन लेना है उसमें हम आपके साथ हैं. अब हमने एग्ज़ाम तो पास कर ली है, लेकिन हमारी भर्ती का क्या? एक तरफ तो सरकार हमें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा सरकार से प्रश्न है, सरकार जो बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला रही है, उसमें हम बेटियों ने पढ़ तो लिया है, अब हम आगे क्या करें? आप तो करार ला रहे हैं. मेरे नीचे लगभग पता नहीं, मैं जब भी शिक्षक बनूंगी मेरे नीचे हज़ारों लड़कियां आएंगी, मैं उन्हें क्या कहूँगी? मैं एक करार आधारित शिक्षक हूँ, आपका भविष्य क्या? उन्हें जब आत्मनिर्भर के लिए बोलना होगा तो मैं क्या कहूँगी उन्हें कि आप आत्मनिर्भर बनिए. लेकिन अगर उन्होंने कभी प्रश्न उठा दिया कि टीचर आप तो 11 महीने के शिक्षक हो, उसके बाद आप कहाँ जाओगे, आपका ही कुछ डिसाइड नहीं है, तो आप हमें कैसे कह सकते हो कि हम आत्मनिर्भर बने? सबसे बड़ा प्रश्न है, आप महिलाओं को 1 लाख महिलाओं को आप रोज़गार देने की बात कर रहे हो, तो क्या वो रोज़गार कॉन्ट्रैक्ट बेस है? आप बताइए, कायमी भर्ती कीजिए आप. हम अभी 11 महीने, हमें आगे जब भी हम जाएंगे, हम में से कितनी महिलाएं जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी होगी बाद में उनका घर परिवार होगा, तो वो क्या घर परिवार छोड़कर हर साल एग्ज़ाम देने बैठेंगी? हर साल एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर करार आधारित भर्ती के लिए हम फिर से धक्के खाएंगे. 2 महीने हमारे भर्ती के लिए पहले धक्के खाने का, फिर सरकार, और 11 महीने भी कहाँ, अभी तो 6 महीने की भर्ती निकाली है सरकार ने 30/4 तक भर्ती है. अगर आपको वचगाड़े की व्यवस्था आपको भर्ती करनी है तो हमारी सबसे पहली मांग है आप कायमी भर्ती कीजिए. जो जगह बचती है आप उस पर करार आधारित कर सकते हैं, उसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं है, जिससे दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिले और बच्चों का भी भविष्य बने. आप बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन अगर सभी शिक्षक करार आधारित हो गए तो कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि शिक्षक बनना चाहेगा. हम खुद नहीं बनना चाहेंगे. मैंने पीटीसी की है, बीएड भी किया है, मैंने 4 साल अपने शिक्षक की लाइन में दिए, और अब आप कह रहे हो कि करार आधारित. 4 साल तो सिर्फ मैंने मेहनत की है, उसके बाद मैंने 6 साल इंतज़ार किया एग्ज़ाम का. आप 10 साल की मेहनत को सिर्फ 11 महीनों में गिन रहे हो सर, कैसे गिन सकते हो आप? मेरे बस इतनी ही मांग है कि आप सबसे पहले कायमी भर्ती कीजिए, जल्द से जल्द उसकी जाहिरात कीजिए,
और उसके बाद आपको ज्ञान सहायक रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। તમને કેમ એવું લાગે છે કે 11 મહિનાની જે ભરતી થશે એ તમારા સાથે અન્યાય કરશે? કે એવું કેમ નથી લાગતું કે 11 મહિના પછી અમને ફરીથી બીજી એક જગ્યાએ તક મળશે શિક્ષક તરીકે? તો આને 11 મહિનાને લઈને કેમ તમને એવું છે કે અમારી સાથે એવું પણ થઈ શકે છે કે અમને છૂટા કરી દેવામાં આવશે? એનું શું કારણ લાગે છે તમને? एक्चुअली सर ऐसा है कि ये मतलब सारा विद्या सहायक जैसा ही प्रक्रिया होगी। हमें ये भी नहीं पता कि अहमदाबाद में हमारा नंबर आएगा। मैं अहमदाबाद से हूँ, हमें कहीं भी 33 ज़िले में कहीं भी हमें भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ पर अगर उन्हें हमारा काम अच्छा नहीं लगा तो वो हमें बीच में से निकाल भी सकते हैं। अगर कोई दूसरा शिक्षक वहाँ आता है तो फिर भी हमें वहाँ पे रहने की चांस नहीं है। तो और 11 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा है इन्होंने, तो 11 महीने के बाद हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम दूसरे ज़िले में शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे का खर्चा 21,000 में, ये तो अभी इतनी महंगाई है तो पूरा तो होने वाला है नहीं। आपको भी पता है कि अभी महंगाई आसमान छू रही है। तो इसीलिए हम सरकार से बस ये कहना चाहते हैं कि हम सभी का मतलब महिलाओं के लिए भी और जो हमारे भाई हैं उनके लिए भी कायमी भर्ती लाएं। थैंक यू જી, તો મોટાભાગે જે ઉમેદવારો છે એમનું કહેવું એવું છે કે કાયમી ભરતી કરવામાં આવે, અને બીજી તરફ જે સરકાર છે એ એવું કહી રહી છે કે જે ઉમેદવારો છે એટલે કે જે જગ્યા ખાલી છે શાળાઓની અંદર એ જગ્યા ભરવાની વાત છે. વધુ યુવકો સાથે ઉમેદવારો સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આ જે ભરતી છે તેને લઈને તેમનો વિરોધ કેમ છે. આપણી સાથે એક ભાઈ ઉપસ્થિત છે જે રજૂઆત અને જે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ છે તેને લઈને બેઠા છે. તો આપણે એમની પાસેથી પણ જાણવાની કોશિશ કરીશું કે એવું કેમ તેમને લાગે છે કે આ ભરતી અન્યાયી છે. સૌથી પહેલાં તો આપણે વાત કરીએ તો કોઈ પણ દેશનો વિકાસ ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે એ દેશમાં શિક્ષણ સારું મળતું હોય. એટલે એના માટે થઈને કેન્દ્ર સરકારે એક બહુ સારી નીતિ લાવી છે કે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020. એમાં આપણે જોઈએ તો 26મા પેજ નંબર ઉપર 5.1 મુદ્દો આપેલો છે. એમાં એક વાક્ય આપવામાં આવેલું છે કે શિક્ષકો માટે ઉચ્ચ દરજ્જો અને શિક્ષણના વ્યવસાય પ્રત્યેના આદર અને સન્માનના ભાવને પુનઃસ્થાપિત કરવા પડશે. આપણા બાળકો અને રાષ્ટ્રના શ્રેષ્ઠ ભવિષ્યને સુનિશ્ચિત કરવા માટે શિક્ષણના વ્યવસાયમાં આવવા માટેનું પ્રોત્સાહન આપી સશક્તિકરણ થવું જરૂરી છે. એટલે આમાં શું વાત કરવામાં આવી છે કે શિક્ષકને આદર અને સન્માન મળે. હવે તમે આ 11 મહિનાવાળી જે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા લાવો છો એમાં શું ખરેખર જે શિક્ષકને આદર અને સન્માન મળે છે? સાહેબશ્રીને મારો આ એક પ્રશ્ન છે. બીજી વસ્તુ કે તમે કોઈ જે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ભરતીવાળા વ્યક્તિઓ છે એની પાસે તમે એવી માંગણી કરો કે એ એનું પૂરેપૂરું 100% આપીને કામ કરે, પણ એ પોસિબલ જ નથી થવાનું. કેમ કે એનું 11 મહિના પછી તો એનું નક્કી જ નથી કે એ ત્યાં રહેશે કે નહીં રહે. તો એ કેમ પોતાની પ્રમાણિકતાથી ત્યાં નોકરી કરશે? અને સાહેબ આપણે જોઈએ ને તો પ્રાથમિક શિક્ષણ એ કોઈ એક શિક્ષક, 2 શિક્ષક કે 3 શિક્ષક પાસે આપણે ભણ્યા હોય એકને એક પાસે, તો એને આપણી ખબર હોય આપણે શું ગમે છે શું નથી ગમતું, કેમાં એક વિદ્યાર્થીને રસ છે. હવે એ જ જગ્યાએ દર 11 મહિને કોઈ શિક્ષકની કે બદલી થતી જશે કે બદલતા જશે કે રિન્યૂ થતા જશે, ગમે એ આડાવડું જે થશે તો એમાં શું થશે કે કોઈ એક શિક્ષકને ખબર નહીં પડે કે કયા બાળકમાં શું ટેલેન્ટ છે કે શું બીજી કાંઈ આવડત છે. એનાથી બાળકોમાં ખૂબ નુકસાની જોવા મળશે અને એને પરિણામમાં 2-5 વર્ષ પછી શું જોવા મળશે કે શિક્ષણનું સ્તર જે આ નવી એજ્યુકેશન પોલિસી જે આપણી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવી છે એનું ખરેખર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતાં તો એનું ખરેખર નેગેટિવ વસ્તુ આ જ્ઞાન સહાયક ભરતીમાં મને લાગી રહી છે મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. અને બીજી વસ્તુની વાત કરીએ આપણે એમ કે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષક જોઈએ છે, તો આજે કોઈ પણ IIT-વાળા છે, MBBS-વાળા છે કે જે હાઈલી એજ્યુકેટેડ જે સારા એજ્યુકેશનમાં જાય છે એ કોઈ શિક્ષણ સાથે શા માટે નથી સંકળાતા? અને સંકળાય છે તો પણ એ શા માટે પ્રાઇવેટમાં સંકળાય છે? પોતાના ક્લાસીસ ખોલે અથવા તો પોતાની સ્કૂલ ખોલે. કેમ કે એને ખબર છે કે સરકારી શાળામાં અથવા તો સરકારી સિસ્ટમમાં કોઈ એને આગળ જવાનું એને મળવાનું નથી. કેમ કે હવે તો આ જ્ઞાન સહાયક બાબતનું આવી ગયું કે જે 11 મહિના પછી રિન્યૂ થવાવાળી છે. હવે કોઈ એક સારો શિક્ષક, માનો કે કોઈ IIT પાસ આઉટ કોઈ વિદ્યાર્થી છે કે જે ટેટ ટાટ આપે અને એ પછી ભણાવવા જાય તો એનામાં કેટલી આવડત હશે? તો એ બધા કેમ IAS, IPS કે કોઈ સ્ટેટ સર્વિસ એ પકડે છે? કેમ કે એમાં એની સિક્યુરિટી છે, એને એક માનને મર્યાદા મળે છે. પહેલાંના સમયમાં ઋષિમુનિઓ જ્યારે હતા તો ત્યારે શું હતું કે એક ગુરુનું આદર હતું કે જે આ 11 મહિનાના કરાર આધારિત ગુરુનો આદર છીનવાઈ જશે અમારાથી. ધન્યવાદ. મારે બીજો એ સવાલ છે કે તમે કહો છો કે આટલો વિરોધ છે, બરાબર, તો બીજા ઉમેદવાર કેમ નહીં? કારણ કે ઉમેદવારો તો ઘણા બધા છે, ભરતી બી મોટી છે, તો બીજા બધા ક્યાં છે? કેમ નથી દેખાતા કે ફક્ત તમને જ આટલાને જ વિરોધ છે કે પછી એમને એ કેમ નથી આવતા? નહીં સાહેબ, એમાં એવું છે ને કે માનો કે આ 1.5 મહિનાથી અમારા વિરોધની પ્રક્રિયા ચાલે છે. જોકે હું ખુદ તો પહેલાંથી નહોતો,
મારે ખુદને માર્ક 84 માર્ક જ છે, એટલે પાસિંગ માર્ક કરતાં 2 કે 3 માર્ક વધારે છે મારે ખાલી. એટલે મારો તો કદાચ જ્ઞાન સહાયકમાં, વિદ્યા સહાયકમાં કે પરમનન્ટમાં મારો વારો નથી આવવાનો. પણ મને આજે એવું લાગ્યું કે નહીં, આ આવનારા સમય માટે આવનારા જે વિદ્યાર્થીઓ છે, જે આપણી પેઢી હશે, કદાચ કાલ સવારે 5 વર્ષ પછી મારો પણ બાળક હશે, એ કદાચ સરકારી શાળામાં જશે, ત્યારે આ વસ્તુ એના માટે ખરાબ થશે. એટલે હું આજે આગળ આવ્યો. પણ હું આગળ આવ્યો એનો મતલબ એવો નથી કે બધા આવે, કેમ કે ઘરના પ્રોબ્લેમ પ્લસ બીજી વસ્તુ કે જે પોલીસ પકડી જાય, ન્યૂઝમાં આવે કે આની અટકાયત કરી, એટલે શું થાય, ગામડામાં એક મેન્ટાલિટી હોય કે ભાઈ આપણે શું કરવા આ સમાજ સેવા કરવી, અથવા તો આપણા અવાજથી શું થશે. પણ જો આજે આપણે જ જાગૃત નહીં થઈએ, વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, આ કોઈ સંગઠન જાગૃત જ નહીં થાય, તો આ અવાજ સામે ઉઠાવશે કોણ? કાલ સવારે બીજી કોઈ પણ ભરતી આવશે, એમાં પણ એમ કરશે કે ચાલો હવે તલાટી પણ આપણે કરાર આધારિત કરી દઈએ. પછી માનો કે હવે મેડિકલ ફિલ્ડ આવશે, તો કે જો અત્યારે બી મેડિકલ ફિલ્ડમાં ઘણી જગ્યાએ છે, પણ એમાં જે ઉપરની પોસ્ટ છે એમાં બી એમ કહેશે કે હવે ક્લાસ 1 સિવાય બધાને આપણે કરાર આધારિત કરી નાખીએ. તો શું એક આ કરાર આધારિત જ બધી જગ્યાએ એને કાયમી વસ્તુ છે એને કાઢી નાખવાનો જ વિચાર છે સરકારનો? તો મોટા ભાગે તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે 11 મહિનાનો કરાર છે, જેને લઈને તમારા દરેકની અંદર એનો વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ એક વસ્તુ એ પણ સારી થશે કે માન લો જ્ઞાન સહાયક આવશે તો એની જે ભરતી થશે તો એ દરેક જગ્યાએ જોવા મળશે. જેમ કે કચ્છમાં ઘણી સ્કૂલો છે જ્યાં આજે બી શિક્ષકોની ખોટ છે, તો તમને નથી લાગતું કે જ્ઞાન સહાયકની ચલો ભરતી થઈ રહી છે તો એનો એ ફાયદો પણ થશે? सरकार पिछली 6 वर्षों से हमारी परीक्षा नहीं ली है, टेट टाट की. पिछली बार परीक्षा 2018 में हुई थी, उसके बाद परीक्षा 2023 में हुई. अगर सरकार को विद्यार्थियों की इतनी ही चिंता होती तो परीक्षा आरटी में लिखा है कि हर वर्ष परीक्षा होनी चाहिए, तो सबसे पहले सरकार उसका उल्लंघन कर रही है. अगर सरकार को विद्यार्थियों की इतनी चिंता है तो 6 वर्षों तक अभी सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी, अभी तक चिंता नहीं हुई. पहले तो हमारी 6 वर्षों के बाद परीक्षा ली, उसके जाहिरनामा में लिखा हुआ कि जो परीक्षा ली जा रही है आपको विद्या सहायक कायमी भर्ती के लिए ली जा रही है. फिर जब हमारा रिजल्ट आया तो फिर मीडिया से प्रेशर बना के स्कूलों में इतनी सारी जगह खाली है 41,000 शिक्षकों की घट है, विद्यार्थियों को शिक्षक नहीं मिल रहे. फिर सरकार ने क्या सोचा, अब लोग जो पास हैं इनको एक काम करो कि ज्ञान सहायक नाम की नई योजना ले आओ. पहले बाल गुरु, फिर विद्या सहायक, फिर प्रवासी, फिर ज्ञान सहायक. मतलब शिक्षण पूरा एक प्रयोगशाला हो गई है. जो भी प्रयोग करना हो सरकार को शिक्षण में ही करती है. तो ऐसा क्यों है? अगर सरकार को विद्यार्थियों की चिंता है, बिहार जैसे राज्य में 1,80,000 शिक्षकों की भर्ती परमानेंट हो रही है, पड़ोसी राज्य राजस्थान में 3 साल के अंदर 70,000 शिक्षकों की परमानेंट भर्ती हुई है, तो गुजरात तो मॉडल स्टेट है, तो यहाँ पे एक साथ 15,000, 20,000, 25,000 कायमी शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं हो सकती है? अगर सरकार को विद्यार्थियों की इतनी चिंता है तो सरकार एक साथ 25,000 शिक्षकों की कायमी भर्ती कर सकती है. उतने सारे टेट टाट पास उम्मीदवार हैं. તો જ્યારે ભરતીની જ્યારે શિક્ષણ મંત્રી હતા જીતુ વાઘાણી, ત્યારે તેમણે જાહેરાત કરી હતી ભરતીની, અને ત્યારબાદ જે નવી સરકાર આવી અને એની પછી જે પ્રક્રિયા થઈ, પરીક્ષા લેવાઈ અને એના પછી જ્ઞાન સહાયકની જાહેરાત કરી, તો એના વિશે તમે શું કહેશો? તમે શું લાગી રહ્યું છે અને કેમ તમને એવું લાગે છે કે આ ભરતી જે જ્ઞાન સહાયક છે એ ખાસ કરીને તમને અન્યાય જ કરે છે, એટલે કે જે ઉમેદવારો છે ટેટ ટાટ પાસ એમને અન્યાય કરશે? પહેલી વાત તો સરકાર એ જ છે. 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ જીતુભાઈ વાઘાણી, જે તત્કાલીન શિક્ષણ મંત્રી હતા, એમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને એક એનાઉન્સમેન્ટ કરી હતી કે શિક્ષણ વિભાગે 5360 જગ્યામાં ભરતી કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. એમાંથી 2600 ભરતી જે જૂના ટેટ પાસ હતા, 2017 હતા, એમની કરશું, અને ટેટ એક્ઝામ જે એપ્રિલમાં લેવાઈ એના પછી અમે 2760 જગ્યા પર ભરતી કરશું. તો પહેલી વાત છે એ ભરતીનું શું થયું? જે ભરતી ઓલરેડી શિક્ષણ મંત્રીએ ઇલેક્શનની પહેલાં એનાઉન્સ કરી હતી. તો અમારી માંગ છે કે સરકાર તત્કાલ એ 2760ની ભરતી જે ઓલરેડી મંજૂર થઈ ગઈ છે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા એને એનાઉન્સ કરે. પહેલી માંગ અમારી એ છે. અને બીજી વાત જ્ઞાન સહાયકની, તો પહેલી વાત અમે જ્ઞાન સહાયકનો સામૂહિક વિરોધ કરી રહ્યા છે. અત્યારે ફોર્મ શરૂ થઈ ગયા છે જ્ઞાન સહાયકના, પણ કોઈ પણ છોકરોએ આ યોજનામાં ફોર્મ એપ્લાય કર્યા જ નથી. એટલે અમે એવું નક્કી કર્યું છે કે અમે આ યોજનાનો બોયકોટ કરશું. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી આ યોજનામાં ફોર્મ જ નહીં ભરે. અમારી એક જ માંગ છે, અમારી કાયમી ભરતી થવી જોઈએ. જ્યારે અમારી એક્ઝામ લેવાય એમાં ક્લિયર લખ્યું હતું કે આ એક્ઝામ વિદ્યા સહાયક એટલે કે વિદ્યા સહાયક માટે લેવામાં આવે છે. એટલે અમારી સિમ્પલ માંગ છે કે સરકાર પહેલાં કાયમી ભરતી કરે, એટલે કે વિદ્યા સહાયકની ભરતી કરે, અને પછી જો એની ઈચ્છા હોય તો એ જ્ઞાન સહાયકની ભરતી કરી શકે છે. અહીં જેટલા પણ ઉમેદવારો સાથે વાત કરી એમનું એક જ વાત કહેવી છે કે જ્ઞાન સહાયકની જે ભરતી છે એ 11 મહિના માટે છે, એટલે કે અન્યાય કરનારી છે એવું તેમને લાગી રહ્યું છે. કારણ કે 11 મહિના પછી જો તેમને પોતાના જ ભવિષ્યનું ખબર નથી તો તે વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે કહી શકશે કે ભવિષ્ય બનાવી શકશે શાળામાં? બીજી એક વસ્તુ એ છે
કે તે એવું કહી રહ્યા છે કે પહેલે જે કાયમી ભરતીની વાત થઈ હતી એ કાયમી શિક્ષકની ભરતી કરવામાં આવે, ત્યાર પછી એમને જે કરવું હોય એ કરે, પરંતુ પહેલે જે વચન આપવામાં આવ્યું છે કાયમી ભરતી કરવાનું એ કાયમી ભરતી કરે. હાલ તો વિદ્યાર્થીઓએ નિર્ણય કર્યો છે કે તે લોકો ફોર્મ નહીં ભરે. તો જી मेरे मित्र शिवम साहू ने ऐसा बताया कि 2600 जो भर्ती बाकी थी वो जीतूभाई वाघाणी ने कहा था वो तो कर दी गई है. उसके बाद सरकार श्री 2760 की जो भर्ती करेगी वह केवल गुजराती माध्यम में ही करेगी. उसके अलावा हम हिंदी माध्यम के लोग सर 3-4 साल से बैठे हुए हैं, 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं. सरकार हिंदी माध्यम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल मतलब जरा ध्यान नहीं यहाँ पे. तो सरकार से ये भी अपील है कि वो हिंदी माध्यम पे भी ध्यान दे. इसके अलावा उसमें उर्दू माध्यम भी आता है, मराठी माध्यम, गुजरात में सारे विद्यालय चलते हैं, तो उस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है. तो 2760 जो भर्ती अगर करती है तो उसके साथ साथ वो अन्य माध्यम की भर्ती भी साथ में निकाले. इसके अलावा मैं अहमदाबाद शिक्षक मंडल और गुजरात शिक्षण संघ से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग जो मांग करिए तो आप कायमी शिक्षक की मांग करिए, न कि ज्ञान सहायक की और प्रवासी शिक्षक की मांग करिए. अगर आप लोग ये हमारा साथ सहकार नहीं देंगे तो हमारे भविष्य का, अगर कुछ हमारे भविष्य खराब होता है तो उसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान होगा. तो गुजरात शिक्षक मंडल और अहमदाबाद शिक्षण मंडल से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी प्रवासी और ज्ञान सहायक का जमकर विरोध करें और कायमी शिक्षक की भर्ती की मांग करें. ઉમેદવારો એવું કહી રહ્યા છે કે કાયમી ભરતી કરવામાં આવે છે. દરેક જે એમને વચન આપવામાં આવ્યું છે કે પહેલાં તે કાયમી ભરતી કરે અને પછી એમને જે પણ કંઈ કરવું છે તે કરે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ જે વિવાદ છે, જ્ઞાન સહાયકને લઈને વિરોધ છે, એનું આગળ શું થાય છે. શું સરકાર ઝૂકે છે કે પછી વિદ્યાર્થીઓ આ નિર્ણયને લઈને આગળ નમતું જોખે છે, એ આવનારો સમય જ બતાવશે. આપ જોડાયેલા રહો નવજીવન ડિજિટલની સાથે.